नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जणाइबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। एबे सुभद्रा योजन परीक्षामूलक भाव हिताधिकारी को आसला 1 टंका। तेबे सुभद्रा योजनार योग्य हिताधिकारी मानकर खाता को पठा जाइछि 1 टंका। सुभद्रा शोभायात्रा उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना रही। शेष हिताधिकारी पर्यंत न पहुंचवा जाए योजनाटी चालू रहिबो। 17 तारिख को नहीं भयभीत रुहंतु नाही, समस्त अकाउंट को टंका दियाजिबो बोली कहिसंदी। आसंता 17 तारिख रे महिला अकाउंट को जीवो सुभद्रा योजनार प्रथम किस्ती टंका। एजावत 50 लाख ऊर्ध्व महिला पंजीकरण कर सारी। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एने सूचना प्रदान करिसंदी। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना 17 तारिख रे समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक छुट्टी रहिबो। तेबे 17 तारिख रे ओडिशा रे आरंभ होउछि महिला विकासमुखी योजना सुभद्रा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गस्त करी ए योजनार शुभारंभ करिसंती। तेबे एही परिप्रेक्षी रे एथिपाई भुवनेश्वर विपुल जन समागम हेबो। एहाकु दृष्टि रखी भुवनेश्वर समस्त स्कूल कॉलेज गुड़िक सेदिन संपूर्ण भाव में छुट्टी करने घोषणा करा जाई अछि। या सहित समस्त सरकारी कार्यालय गुड़िकर प्रथमार्ध मध्य छुट्टी रहिबो बोली राज्य सरकार निष्पत्ति नैछंती। परवर्ती खबर पीएम आवास घर योजना को नहीं बड़ अपडेट। 17 तारिख रे ओडिशा रे टंका बांटिबे मोदी। तेबे पीएम आवास घर हिताधिकारी मानक पई खुशीर खबर रही। 17 तारिख रे मिलिबो प्रथम किस्ती। ओडिशा गस्त बेले 10 लाख पीएम आवास हिताधिकारी मानू प्रथम किस्ती टंका बांटिबाकू जाउछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पंचायतीराज मंत्री रवि नायक यह कहिसंदी। प्रधानमंत्री पूर्वर गरीबों को घर दिया जाइथिबा नै प्रतिश्रुति देइथिले। 10 लाख हिताधिकारी मानू आवास पई प्रथम किस्ती देबा ओडिशार आरंभ करिवे मोदी सरकार। आगक 2 कोटी जनता घर पाइबे बोली जଣାपड़ी अछि। एवं 17 तारिख रे समस्त योग्य हिताधिकारी मानू नरेंद्र मोदी टंका बांटिबाकू जाउछंदी। परवर्ती खबर उपर मुंडरे कमिला वर्षा। हीराकुद रे 4टी गेट बंद। तबे हीराकुद डैम रे बंद हैला 4टी गेट। उपर मुंडरे वर्षा कमिबारु गेट बंद करा जाई अछि। वर्तमान हीराकुद डैम रे 10टी गेट दे बन्या जल निष्कासित करा जाउ अछि। सूचनार प्रकाश जे प्रबल वर्षा जोगु हीराकुद जल भंडारर जलस्तरटी वृद्धि पाइछि। यापर पर्यायक्रमे 16टी गेट खोला जाई बन्या जल निष्कासन करा जाउ अछि। कर्मचारी मानकर 3 दिनिया छुट्टी बातिल। तेबे राज्य में सुभद्रा योजनार शुभारंभ पई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 17 रे भुवनेश्वर आसिबाकू जाउछंदी। एही परिप्रेक्षी रे भुवनेश्वर महानगर निगम बीएमसी पक्षरु विभिन्न कार्य हाथ को निया जाई अछि। सेपरि रविवार बीएमसी पक्षरु सुभद्रा योजना नहीं सचेतनता कराइबाकू पदयात्रार आयोजन करा जाउ अछि। कर्मचारी मानकू 3 दिनिया छुट्टी अर्थात 14 तारिख रु 16 तारिख पर्यंत छुट्टी बातिल करा जाई अछि। परवर्ती खबर सेप्टेम्बर 18 तारिख रे लागिबा पई जाउछि भयंकर चंद्र ग्रहण। तेबे 2024 वर्षर शेष एवं द्वितीय चंद्र ग्रहणटी भाद्रव मासरे लागिबा पई जाउछि। एही दिन पितृ पक्षर प्रथम श्राद्ध एवं पिंडदान मध्य करा जिवो। तेबे धार्मिक दृष्टिकोणरू चंद्र ग्रहण को शुभ बोली विवेचना करा जाए। तेणु एही समय विशेष सतर्कता अवलंबन करिवार मान्यता रही। वर्षर द्वितीय चंद्र ग्रहणटी सेप्टेम्बर 18, 2024 रे बुधवार दिन लागिबा पई जाउछि। चंद्रग्रहण भारतीय समय काल 6:11 रे आरंभ होई सकाळ 10:17 रे शेष हबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कालीठारु गड़िला ब्रह्मपुर टाटा वंदे भारत एक्सप्रेस। झारखंड स्थित टाटारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे पताका देखाई यार शुभारंभ करिसंदी। शनिवार यार ट्रायल रन करा जाइथिबा बेले विभिन्न स्टेशन रे स्वतंत्र कार्यक्रमर आयोजन करा जाई अछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रे एक कार्यक्रम रे जोग देबा परे वंदे भारत एक्सप्रेस रे भुवनेश्वर रेल स्टेशन पर्यंत यात्राटी करि पारिबे। ब्रह्मपुर समेत बालुगांव, खोर्धा रोड, भुवनेश्वर, कटक, जोखपुरा, हरिचंदनपुर, केन्दुझरगढ़ और केन्दुझर रेल स्टेशन रे एक कार्यक्रम आयोजन हेबो बोली पूर्वतट रेलपथ पक्षरु सूचना प्रदान करा जाई अछि। परवर्ती खबर बढ़िला मागणा आधार अपडेट करिवार समय सीमा। तेबे मागणा आधार कार्ड अपडेट करने चाहूँगे आपण मानक पई खुशीर खबर। पूर्वर आधार कार्ड अपडेट करिवार शेष तारीखटी
14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ତାରିଖଟି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। UIDAI ଆଧାର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖଟି ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆଧାର ମାଗଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖଟି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 14 ଡିସେମ୍ବର 2024କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଧାରର ନାମ ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପରି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି 3 ମାସ ସମୟ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଇ ଆଧାର ଆପ୍ ଫୋନରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାରରେ ନାମ ଠିକଣା କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, OSRT ବସ୍ରେ କମୁଛି ଚାହିଦା, 3 ବର୍ଷରେ 31 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ OSRTC ବସ୍ ମୁହଁ ମୋଡୁଛନ୍ତି। ନିମ୍ନମାନର ସେବା ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ସିଟ୍। ଗତ 3 ବର୍ଷରେ ନିଗମ ପ୍ରାୟ 31,04,80,000 ଟଙ୍କା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ସହିଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଉଥିବା ଲିପୁ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିବା ମୁତାବକ ଏହି ଯୁକ୍ତ ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ବସ୍ରେ ଭଡ଼ା ହେଉଛି 550 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା, ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରୂପାର ଦର। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ରବିବାର ଦିନ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସୁନା ବଜାରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ସୁନା ଦର ଉପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛି, ଯାହା ଏହି ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ବଣ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାରଠାରୁ ନୂଆ ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଅଛି। ସରକାର ଅଶୋଧିତ ପାମ୍ ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ବଢ଼ାଇ କ୍ରମଶଃ 20% ଏବଂ 32.5% କରିଦିଆଯାଇଅଛି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଶୋଧିତ ପାମ୍, ସୋୟାବିନ୍ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଉପରେ ମୂଳ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ 0ରୁ ବଢ଼ାଇ 20% କରିଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, 4,892 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିପାରିବେ ସୋୟାବିନ୍। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋୟାବିନ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସୋୟାବିନ୍କୁ ଏଣିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋୟାବିନ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ସୋୟାବିନ୍ ଏଣିକି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ MSP 4,892 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋୟାବିନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ MSP ମୂଲ୍ୟରେ ସୋୟାବିନ୍ କିଣାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିତରକନିକାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆଗନ୍ତୁକ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାରେ 1,23,867 ଦେଶୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 1,30,123କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 6256 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଏବେ ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 1300 ଗଛରେ 27,282 ବସାରେ ଏ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗଣନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜନଗର DFO ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥ ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ପଶି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ, 5 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ 5 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3 ନମ୍ବର ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଅଛି। 2ଟି ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ 34 ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଘଟଣା 5 ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଧାରୀ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର DRDOରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏମିତି କରାଯିବ ଚୟନ। ତେବେ DRDO ତରଫରୁ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ପଦବୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖଟି 7 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ରହିଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଏବେ ଚେକ୍ଟି କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 31.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଲା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର BNP ପରିବାସ ଉପରେ ବୈଧାନିକ ଏବଂ ନିୟମିକ ଅନୁପାଳନରେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ 31.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେକ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟୁଲେଟ୍ ପ୍ୟାକାର୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ୍ MCFG, ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରେଡିଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ମୁଥୁଟ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଅଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ BNP ପରିବାରକୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଉପରେ ସୁଧର ହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀଟି ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲିଅନ୍ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2024 ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ବହୁ ଆଗୁଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲିଅନ୍ ସହରରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି। 13 ତାରିଖରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିଦର୍ଶକ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଳା ସାମୁଦ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଅଗ୍ରଣୀ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ର ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଏଥିରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋ ଇଣ୍ଡିଆ 2024ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଟ୍ୟାପିଂ ଦ ବୁଲ୍ ଇକୋନୋମି ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ କରାଯାଇଅଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ବ୍ୟାପକ ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଭାରତୀୟ ବାୟୋ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଘରୁ ହୋଇପାରିବ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତେବେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସରକାର ଏହାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବାର ସୁବିଧାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସାଇବର କ୍ୟାଫେକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜମା କରିବାର ସୁବିଧାଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ଆସିଅଛି। ଡାକ ବିଭାଗ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଏ ସେବା ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।